Hi viewers, welcome to our channel. This is Kishore Palavalsa. Please subscribe our channel. If anyone not subscribed, okay, I need your support and also I need your encouragement always. Okay, now today we are going to discussing about AC machines. Okay, AC machines. So coming to the AC machines, so now we have to discussing about overall introduction about both induction machines as well as synchronous machines, and also we have to main comparison to the both induction machines as well as synchronous machines, and also we have to so we the induction machines which is so maintain to the not synchronous speed when compared to the synchronous machines. So all those we are discussing now today. So okay, so total main introduction. So today now we are discussing. Okay. So coming to the here AC machines. So basically the machines may be contains basically two types. One is the DC machines and second one is the AC machines. Okay. So the DC machines already in the previous sessions classes we are so many topics we are discussing. Okay. So that is like full of DC generators, and there are different types of EMF equations of DC generators, as well as there are different types of calculation of back EMF for the DC motors, as well as DC motor working principles. All those different types of things we are discussing in the previous sessions. Okay, so for the DC machines, and also now we are going to discussing about AC machines. Okay, so coming to the here AC machines, in the AC machines basically may contains two types. So according to the construction of rotors, as well as according to the using of particular torque as well as speed, different types of speed applications we have to categorize into, we have two types. One is the induction machines. Okay, one is the induction machines, and second one is the synchronous machines. Second one is the synchronous machines. Okay, synchronous synchronous machines. Okay, so these are the two types of AC machines. Both are here AC supply. Okay, why? Because so here this is like AC machines. Okay, so that's why here we are giving either giving AC supply or are consuming AC supply. Those two are the AC supply also here. Okay, and also coming for the here. Okay, so the mainly in case of induction machines. Okay, so according to the construction of induction machines, so there are two types of induction machines is there. So in that one is the so like a so according to the construction of rotor, according to the construction of rotor, the induction machines can be classified into two types. Okay, one is the slip ring induction machines, one is the slip ring induction machines, and second one is the squirrel cage induction machines. Second one is the squirrel cage induction machines. Okay, so for example, if you want to go for in slip ring induction machines, okay, here machines means basically so that may be contains either generator or motor. Okay, so that may be contains either generator or motor. Okay, as well as here squirrel cage induction machines means so in that may be contains also like either squirrel cage induction generator or are in squirrel cage induction motor. Okay, so means machines means may contains both the generators and motors. Okay, please remember that, very important that. Okay, so that is like that here. And also coming for the synchronous machines. Okay, in synchronous machines may be contains to the according to the construction of rotor. Okay, according to the construction of rotor, so they can be classified into two types. One is the like a salient pole rotor, one is the salient pole rotor. So according to the rotor construction here, according to the rotor construction of synchronous machines, so one is the salient pole rotor and second one is the cylindrical rotor. So cylindrical are also called as non-salient pole. S-A-I-L-E-N-T, salient. Cylindrical are also called as non-salient pole rotor. So these are the two types of rotors. So according to the construction of synchronous machines rotor, we have to simply categorize
like this. Okay, and also here, so coming for the here induction machines. So basically in induction machines the slip is not equal to 0, the slip is not equal to 0. And also in case of induction machines, both stator speed as well as rotor speed which is not equal. Okay, so now we are going to discussing about the main consideration point for the both induction machines, synchronous machines, like here. Okay, so first point is here. Okay, in case of induction machines, okay, so basically both stator speed as well as rotor speed which is not equal, both stator speed as well as rotor speed which is not equal. That's why here slip is not equal to 0 in case of induction machines. In case of induction machines, slip is not equal to 0. Why? Because so the stator speed as well as rotor speed which is not equal to 0. So basically the slip formula which is given as ns minus nr by ns, ns minus nr by ns. So this is the basic slip formula for the induction machines. So ఇక్కడ ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ అంటే అర్థం ఏంటి? యాక్చువల్గా మనకి ఎన్ఎస్ అంటే అర్థం ఏంటి? స్టాటర్ స్పీడ్. ఎన్ఆర్ అంటే మనకి రోటర్ స్పీడ్. అంటే మనకి స్టాటర్ స్పీడ్ రోటర్ స్పీడ్ మీనింగ్ ఏంటి యాక్చువల్గా? సో ఇక్కడ స్టాటర్ అనేది మనకి ఎప్పుడు మనకి స్టేషనరీ పొజిషన్ ఉంటుంది మనకి. సో స్టాటర్లో మనకి ఇప్పుడు స్టాటర్ అనేది ఎప్పుడు మనకి రొటేషన్గా మనకి జరగదు. స్టాటర్ అనేది ఎప్పుడు మనకి రొటేషన్ జరగదు. రోటర్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు రొటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. రోటర్ అనేది మనకి రొటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనం స్టాటర్ స్పీడ్ అని ఎందుకన్నా మనం? సో స్టాటర్ స్పీడ్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే స్టాటర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్, ఆ స్టాటర్ యొక్క వైండింగ్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అనేది మనకి రొటేషన్ అవుతుంది కాబట్టి సో దట్స్ వై వీ కెన్ సింప్లీ సే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాటర్ స్పీడ్ అని ఇక్కడ అన్నాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కమింగ్ ఫర్ ద రోటర్ స్పీడ్కి వస్తే ఇక్కడ మనకి సో రోటర్ అనేది మనకి రొటేషన్లో ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం సో రోటర్ యొక్క వైండింగ్లో మనకి ఏమవుతుంది మనకి, ఎందుకంటే రోటర్ మీద ఒక వైండింగ్ అనేది ప్లేస్ అయ్యి ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టాటర్ పైన కూడా మనకి ఒక వైండింగ్ అనేది ప్లేస్ అయ్యి ఉంటుంది. దోస్ టూ ఏసీ మెషిన్స్లో లైక్ ఇండక్షన్ మెషిన్స్ ఆర్ఎల్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లైక్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్లో 2 వైండింగ్స్ అని ప్లేస్ అయ్యి ఆల్రెడీ యూ నో దట్ ఐ థింక్. ఓకే, సో ఏ వైండింగ్స్ ప్లేస్ ఏంటి మనకి బేసిక్గా? వన్ ఈస్ ద ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. సో ఇక్కడికి వస్తే మనకి ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ స్టాటస్లో మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అని మనకి రొటేషన్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ రోటర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అని మనకి రొటేషన్ అవుతుంది. రెండు ఫ్లక్స్లు అనేవి మనకి ఈక్వల్గా మనకి రొటేషన్ జరగవు. రెండు ఫ్లక్స్లు మనకి ఈక్వల్గా రొటేషన్ అనేవి మనకి జరగదు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ induction machines. Okay, as well as if you want to go for like a synchronous machines, in synchronous machines లో మనకి అక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే యాజ్ పర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మనకి బోత్ ఇండక్షన్ మెషిన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్ అనే మనకి సేమ్ యాజ్ పర్ కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బట్ ఇక్కడ సింక్రోనస్ మెషిన్స్లో మనకి ఏంటి మరి వేరియేషన్ అవుతుంది మనకి? బోత్ స్టాటర్ స్పీడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రోటర్ స్పీడ్. ఇక్కడ బోత్ స్టాటర్ స్పీడ్ రోటర్ స్పీడ్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్లో. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ హియర్ స్లిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హియర్ టోటల్ స్లిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్లో. అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్లో? ఇండక్షన్ మెషిన్స్లో ఎందుకు పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు అంటే మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సో మనకి సింక్రోనస్ మెషిన్స్లో మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ డ్యాంపర్ వైండింగ్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ డ్యాంపర్ వైండింగ్ యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే డ్యాంపర్ వైండింగ్ అనేది రోటర్ పైన మనం ఎక్స్టర్నల్గా మనం యూజ్ చేసి ఏం చేస్తామంటే సో దాని నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాగా సమ్ ఫ్లక్స్ అనేది మనం ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ ఫ్లక్స్ అనేది ఏం చేస్తామంటే మనం రోటర్ ఫ్లక్స్ కింద యాడ్ చేస్తాం. ఆ ఫ్లక్స్ అనేది మనం రోటర్ ఫ్లక్స్కి యాడ్ చేసి ఏం చేస్తామంటే అప్పుడు మనకి స్టాటర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ కొన్ని రోటర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అనేవి రెండు ఈక్వల్గా తిరుగుతాయి. సో దాని అర్థం ఏంటి యాక్చువల్గా రెండు ఈక్వల్గా తిరిగి అంటే స్టాటర్ స్పీడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రోటర్ స్పీడ్ మనకి రెండు ఈక్వల్ అయినట్టు, అంతే కదండి. ఎందుకంటే స్టాటర్ తిరుగుతుంది అర్థం ఏంటి మనకి? స్టాటర్ స్పీడ్ అంటే స్టాటర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అనేది మనకి రొటేషన్ అవుతుందని అర్థం. రోటర్ స్పీడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? రోటర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అనేది మనకి రొటేషన్. సో అప్పుడు బోత్ స్టాటర్ స్పీడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రోటర్ స్పీడ్ మనకి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నట్టు మనం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్ చెప్తాం. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డ్యాంపర్ వైండింగ్ యూజింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద రోటర్. ఆ డ్యాంపర్ వైండింగ్ ఏంటంటే సో దట్ ఈస్ లైక్ ఏ కాపర్ వైండింగే. సో దట్ ఈస్ లైక్ ఏ కాపర్ వైండింగ్. ఓకే, సో ఆ కాపర్ వైండింగ్ అనేది మనం రోటర్ పైన మనం ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తాం. ఎక్స్టర్నల్గా మనం సో రోటర్ అరౌండ్ ద రోటర్ మనం ఏం చేస్తాం సో షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తాం. షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది ఏం చేస్తాం టోటల్ ఎండ్ మొత్తం వైండింగ్ మొత్తం ఊన్ చేస్తాం రోటర్ చుట్టూ అనమాట. సో రోటర్ చుట్టూ అలాగా వైండింగ్ అనేది కాపర్ అనేది ఊన్ చేయడం వల్ల అంటే ఎక్స్ట్రా ఫ్లక్స్ అనేది మనం ప్రొడక్షన్ చేసి ఎక్స్టర్నల్గా సమ్ ఫోర్స్ అనేది మనం డెవలప్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్లో. ఆ విధంగా మనం
బోత్ స్టేటర్ స్పీడ్ రోటర్ స్పీడ్ ఈక్వల్గా తిప్పి సింక్రోనస్ స్పీడ్లో ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాం. అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఈ సింక్రోనస్ మెషిన్స్ అనేవి మనం కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అప్లికేషన్లో యూజ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అప్లికేషన్లో యూజ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డాంపర్ వైండింగ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మీకు సింపుల్ కూడా అర్థం అవ్వాలి. సో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అప్లికేషన్లో యూజ్ చేయాలంటే మనం సింక్రోనస్ మెషిన్స్ యూజ్ చేస్తాం. అలా కాకుండా మనకి సో కాన్స్టెంట్ కాకుండా వేరియబుల్ స్పీడ్ అప్లికేషన్లో యూజ్ చేయాలంటే మనం ఇండక్షన్ మెషిన్స్ అని మనం బేసిక్గా మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఓకే, వేరియబుల్ అప్లికేషన్లో మనం ప్రిఫర్ చేయాలంటే మనం బేసిక్గా ఇండక్షన్ మెషిన్స్ అని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్కి వస్తే మనకి ఇందులో మనం ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్గా రోటర్ మొత్తం మనం ఏంటంటే మనకి సో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఉండదు ఇక్కడ మనకి స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో. సో దీని దగ్గర ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్టర్నల్గా సమ్ రెసిస్టెన్స్ అని మనవి యాడ్ చేసుకోవడానికి మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో. అందుకే మనం బేసిక్గా ఇండక్షన్ మెషిన్లో స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ వస్తే మనం హై స్టార్టింగ్ టార్క్ అప్లికేషన్లో మనం యూజ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇలా రోటర్ తీసుకుని మనం ఈ రోటర్లో సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ 2 ఎండ్ రింగ్స్ అంట. వీటి ఏమంటాం మనం ఎండ్ రింగ్ 1 ఎండ్ రింగ్ 2 అంటాం. సో టోటల్గా 2 ఎండ్ రింగ్స్తో మనకి సో టోటల్గా క్లోజ్ అయి ఉంటుంది అనమాట రోటర్ అనమాట. సో ఇక్కడికి వస్తే ఏంటంటే మనకి సో టోటల్గా వైండింగ్ అనేది మనకి ఏంటంటే సో అంతా సో టోటల్ కాపర్ కాయిల్స్తో యూజ్ చేసే ఆ వైండింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఉండదు మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ అందువల్ల ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎండ్ రింగ్స్ నుంచి ఏం చేస్తామంటే సమ్ ఎక్స్టర్నల్గా సమ్ రెసిస్టెన్స్ అని మనకి 3 వస్తాయి. ఎందుకంటే మనకి సో ఏసీ మెషిన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి యాక్చువల్గా సో బోత్ ఇండక్షన్ మెషిన్స్ యాజ్ వెల్ as synchronous machines అని మనం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఆఫ్ 3-phase సప్లై. సో 3-phase సప్లైలో మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆల్ దోస్ మెషిన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమొస్తాయి మనకి సో టోటల్గా మనకి ఏంటంటే సో 3 రెసిస్టెన్స్ మనకు వస్తాయి. టోటల్గా మనకి 3 రెసిస్టెన్స్ అని మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈ రోటర్ నుంచి మనకు వస్తాయి అనమాట. సో 3 రెసిస్టెన్స్. సో 3 రెసిస్టెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి 1 is the ఆర్ ఫేజ్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద వై ఫేజ్ అవుతుంది అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద బి ఫేజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ ఫేజ్ అండ్ వై ఫేజ్ అండ్ బి ఫేజ్ అని మనకి సో ఇందులో మనకు అవుతుంది అనమాట. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి సో సింపుల్గా మనం యూజ్ యాజ్ ఏ స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం హై స్టార్టింగ్ టార్క్ అప్లికేషన్లో. ఓకే, కమింగ్ టు ద స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మెషిన్స్ హియర్. సో బేసికలీ సో రోటర్ కన్స్ట్రక్షన్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ మనకి రోటర్ ఎలా ఉంటుంది మనకి యాక్చువల్గా సో స్లిప్ రింగ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. సో స్లిప్ రింగ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి సమ్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయని అర్థం. సో ఆ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అని మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టార్ హియర్, ఒక స్టార్లో మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే మనకి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి బేసిక్గా సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ ఆర్ ఫేజ్ అవుతుంది. ఒక ఫేజ్ వచ్చింది మనకి ఆర్ ఫేజ్ అవుతుంది. ఎనిదర్ ఫేజ్ ఉంది కదండి సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ వై ఫేజ్ అవుతుంది. ఈ ఫేజ్ ఏమవుతుంది మనకి వై ఫేజ్ అవుతుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఉంది కదండి సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ వై, దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ బి ఫేజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ బి ఫేజ్ అంతా అవుతుంది. ఎలాగా ఇదేమవుతుంది మనకి బి ఫేజ్ అంతా మనకు అవుతుంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం సో టోటల్గా స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ యొక్క రోటర్ని మనం ఆర్వైబి 3 phases కింద మనం డివైడ్ చేసుకొని సో ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఎక్స్టర్నల్గా స్టార్టింగ్ టార్క్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ వేరియబుల్ రియాస్టార్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as like a resistance in case of slip ring induction motor. అందువల్ల మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో రోటర్ అనేది మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఉండదు. ఎండ్ రింగ్స్ అనేవి మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఉండవు అనమాట. ఓకే, మొత్తం మనకి ఓపెన్లో ఉండి మనకి ఈ విధంగా మనకి స్టార్ కనెక్షన్లో మనకి ఉండి హై స్టార్టింగ్ టార్క్ అప్లికేషన్లో స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మెషిన్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం కమింగ్ ఫర్ ద స్క్విరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మెషిన్స్ ఎండ్ రింగ్స్తో మనకి ఇక్కడ టోటల్ వైండింగ్ మొత్తం మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఉంటుంది. టోటల్ వైండింగ్ మొత్తం మనకి ఈ విధంగా మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. అంతే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి సో బయటకి ఎటువంటిగా ఎక్స్టర్నల్గా రెసిస్టెన్స్ ఏవి మనం యూజ్ చేయడానికి మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్క్విరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మెషిన్స్. ఓకే, అందువల్ల ఇది ఏం చేస్తామంటే మనం సో స్క్విరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ విచ్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ అట్ వేరియబుల్ స్పీడ్ అప్లికేషన్స్. సో వేరియబుల్ స్పీడ్ అప్లికేషన్లో మనం స్క్విరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మెషిన్స్ అనేది అందువల్ల మనం యూజ్ చేయలేము. ఓన్లీ మనకి పాసిబుల్ ఏమవుతుంది మనకి స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మెషిన్స్. సో అకార్డింగ్ టు ద రోటర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మనకి మళ్ళీ ఇండక్షన్ మెషిన్స్లో కూడా మనకి ఈ విధంగా మనం బోత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేరియబుల్ స్పీడ్ అప్లికేషన్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం సో కమింగ్ ఫర్ ద సింక్రోనస్ మెషిన్స్కి వస్తే సో సింక్రోనస్ మెషిన్లో మనకి ఏమి చెప్పాం మనం సో కన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం 2 types. ఒకటి సిలిండ్రికల్ రోటర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద
సైలెంట్ పోల్ రోటర్ అని చెప్పాం. సో సైలెంట్ పోల్ రోటర్కి వస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి అక్కడ సో అక్కడ రోటర్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది మనకి యాక్చువల్గా సో అక్కడ రోటర్ యొక్క పోల్స్ అనేవి మనకి బయటికి ప్రొజెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. మనకి సైలెంట్ పోల్ రోటర్లో రోటర్ యొక్క పోల్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఉంటాయి కదండి, ఆ పోల్స్ మొత్తం మనకి బయటికి ప్రొజెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ పోల్స్ మధ్య మనకి ఎయిర్ గ్యాప్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇర్రెగ్యులర్ మేనర్లో ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సైలెంట్ పోల్ రోటర్లో. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ ఆల్ దిస్ పాయింట్ విచ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనకి ఆ ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది మనకి సో పర్టికులర్ పోల్స్ ఇలా ఉంటాయి కదండి. సో పోల్స్ మనకి సో ఇది రోటరు, ఈ రోటర్ మనకి ఏమంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అనేవి ఈ విధంగా మనకి ప్రాజెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అనేవి మనకి ఈ విధంగా ప్రాజెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ఇవేంటి మనకి అవుటర్ సైడ్ ఏమి మనకి ప్రాజెక్ట్ అయ్యి కనిపిస్తాయి. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ మధ్య మనకి ఎయిర్ గ్యాప్ కూడా మనకి మధ్య మనకి ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటుంది. మనకి ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది అన్ని పోల్స్ మధ్య మనకి ఈక్వల్గా ఉండదు. అందువల్ల ఏంటంటే మనకి వెయిట్ ఆఫ్ ద రోటర్ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వెయిట్ ఆఫ్ ద రోటర్ కూడా వెరీ హై ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ద సిలిండ్రికల్ రోటర్. వెన్ కంపేర్ టు ద సిలిండ్రికల్ రోటర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మిషన్స్లో. ఓకే, అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ఇది ఇక్కడ మనకి ఈ సైలెంట్ పోల్ రోటర్ అనేది మనకి సో ఖచ్చితంగా మనం లో స్పీడ్ అప్లికేషన్లో యూజ్ చేయడానికి మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ కంపేర్ టు ద సిలిండ్రికల్ రోటర్. సో కమింగ్ ఫర్ ద సిలిండ్రికల్ రోటర్ వద్దాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మిషన్స్లో ఆ సిలిండ్రికల్ రోటర్ అనేది మనకి ఏంటంటే సో ఇక్కడ పోల్స్ అనేవి మనకి సో పోల్స్ అనేవి మనకి సో బయటికి ప్రాజెక్ట్ అయ్యి ఉండవు. మనకి పోల్స్ అనేవి మనకి బయటికి అవుటర్ సైడ్కి మనకి ప్రాజెక్ట్ అయ్యి ఉండవు. మనకి ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ మొత్తం ఏమవుతాయి మనకి ఇన్నర్ సైడ్ మాత్రమే, రోటర్ యొక్క ఇన్నర్ సైడ్ మాత్రమే మనకి ఇంటర్నల్గా ఉంటాయి. అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ఎయిర్ గ్యాప్ కూడా మనకి ఏంటంటే యూనిఫామ్గా ఉంటుంది. ఎయిర్ గ్యాప్ కూడా మనకి యూనిఫామ్ మీన్స్ ఒక కాన్స్టెంట్ మేనర్లో మనకి సో మొత్తం ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ రోటర్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ మిషన్స్లో మనకి. ఓకేనా, ఎయిర్ గ్యాప్ అని మనకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది, అన్ఈక్వల్గా ఉండదు. బట్ అన్ఈక్వల్గా ఎందులో ఉంటుంది మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సైలెంట్ పోల్ రోటర్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ మిషన్స్లో మనకి మాత్రం అన్ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆల్ దోస్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా ఫర్ ద సో synchronous missions ns is equal to 120 f by p. So this is here the total synchronous speed over static speed ns, that is given as 120 f by p here. Okay, here according to the Indian frequency ప్రకారం మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత మనకి 50 Hz మీకు తెలుసు ఆ విషయం. సో 120 into 50 by ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అని ఇక్కడ మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనకి సైలెంట్ పోల్కి వస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ మనకి బయటికి ప్రాజెక్ట్ అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది మనకి నాన్ యూనిఫామ్గా ఉండడం మనకి వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోతుందని మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. వెయిట్ అనేది పోల్స్ యొక్క వెయిట్ అనేది మనకి బాగా విస్టాండ్ అవుతుంది. సో అందువల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వెయిట్ అట్ ద సేమ్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ కూడా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అకార్డింగ్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ కూడా మనం ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సైలెంట్ పోల్ రోటర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి 2 పోల్స్ ఉంటే మనకి సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే స్టాటస్ స్పీడ్ అనేది ఒకలా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 పోల్స్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి సో టోటల్ స్పీడ్ అనేది మనకి సో గ్రాడ్యువల్గా మనకి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. టోటల్ స్పీడ్ అనేది మనకి గ్రాడ్యువల్గా మనకి తగ్గిపోద్ది కాబట్టి సో ఆ విధంగా ఏం చేస్తామంటే సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటంటే మనం సో ఇక్కడ మనం సైలెంట్ పోల్ రోటర్ అనేది మనకి లో స్పీడ్ అప్లికేషన్ అని చెప్తాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ సిలిండ్రికల్ రోటర్ వస్తే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి వెన్ కంపేర్ టు ద సైలెంట్ పోల్ రోటర్తో పోలిస్తే తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సిలిండ్రికల్ రోటర్. అందువల్ల ఇది మనం హై స్పీడ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తామని చెప్తాం. ఇది సిలిండ్రికల్ రోటర్ అనేది మనం హై స్పీడ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం మనం బేసిక్గా మనం చెప్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ construction as well as comparison between the both induction missions as well as synchronous missions. Okay, total overview of the basic AC missions. So I think you are understood what I am saying. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్స్ అని మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మిషన్స్లో ఇది మనకి బోత్ స్టాటర్ స్పీడ్ రోటర్ స్పీడ్ అనేవి అన్ఈక్వల్గా ఉంటాయి మనకి. సో అవునా కదండి, అందుకే స్లిప్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మిషన్స్కి వస్తే ఏమవుతుంది మనకి స్టాటర్ స్పీడ్ అండ్ రోటర్ స్పీడ్ అనేవి రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డాంపర్ ఓడింగ్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం రెండు స్పీడ్ని మనం ఈక్వల్గా చేస్తాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ మిషన్స్. సో స్మాల్ వేరియేషన్ బట్టే మనం వన్ మెషిన్ నుంచి ఎనదర్ మెషిన్స్కి మనం కన్వర్టింగ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ introduction as well as main comparison between in AC missions. So that is like between induction missions as well as synchronous missions, main comparison here like this. Okay, and also for the next class we are going to discussing about main concepts of both induction missions as well as synchronous missions, and also all those torque expressions as well as total working and construction principles, all those things. So this is the today our class subscribers. I think you are understood what I am saying.
Okay, so I need your support always. Okay, thank you one and all.